ఓకే డన్. సో ఎస్, ఇక్కడ ఇప్పుడు అందరి కోరిక మేరకు మనం ఎంతగానో ఎదురు చూస్తున్న మన ఇష్టమైన యాక్టర్స్, మన ఫేవరెట్ స్టార్స్ స్పీచెస్లోకి వెళ్ళిపోయే టైం వచ్చేసింది. సో దానికోసం ఐ థింక్ ముందుగా ఇక్కడ మన ఎవర్ గ్రీన్, ఎవర్ చార్మింగ్ అండ్ ఎవర్ వండర్ఫుల్లీ టాలెంటెడ్ అండ్ కాంటెంట్ని కింగ్లా మనకు తీసుకొచ్చే కింగ్ నాగ్ సార్కి సాదరంగా వేదికపైకి ఆహ్వానం పలికేద్దాము. నాగార్జున సార్ సార్ ఓకే, దీపక్ గారిని ఆపి దేవా గారు ఎంట్రీ ఇస్తున్నారు. It's only right I speak first and then sir speaks. Om Namah Shivaya. Such a fantastic day, such a beautiful day. These are the kind of days we really work hard. Everything, all the journey, everything we go through is for days like these. So we need to celebrate days like this. I mean, how many days you will get like this? You know, in an actor's journey, to anonymously your film being accepted and love being poured by audience all over the world is a rare phenomenon, especially in this era. That's happened to us and we are so lucky, all of us are so lucky, and it's a great blessing. This film is Mahadev's film. I've always believed this is Mahadev's film. And that result is shown today, and I'm very grateful. My first thanks is to the Almighty Mahadev, and then to fans all over the world for accepting this film, my fans for accepting this from me and celebrating this film, and me and the entire cast and crew. It's amazing. I'm so happy. Everything that we went through, now it's blank. Everything is forgotten, and now it's just to see so many smiling faces here in front of me. It's nothing short of a blessing. I'm very, very happy. Today, theatrical is slowly, theatrical run is becoming a question mark, you know, to bring audience to theater, you feel, and people are under the impression, there is a myth that is being developed that you need an action spectacle, big film, big choppers flying everywhere, bombs blasting, blood everywhere. That's the kind of, like, you need people to come to the theaters. Only that can pull the audience to the theater is kind of a myth that's being slowly developed now. But you have given hope, sir. You have given hope to so many filmmakers, and for theatrical run, that with heart, just heart, you can bring people to the theaters. Emotion is the biggest grandeur. That is the most grandeur. Like, what more can be bigger than human emotion? I don't think anything is bigger than human emotion. Like, these films like this should happen to give hope to future filmmakers also. Filmmakers, like the next generation filmmakers, shouldn't think like big films, big sets, CG, superhuman, superhero. No, superhuman. They should think, like, you know, human drama will work. It is a very important film, sir. Not because I am in it, not at all. It's not coming from that place at all. So in that way, I think there are a lot of filmmakers and lot of people in general are going to be very thankful to you. You have pulled off this miracle in these times. Similarly, a film in Tamil also worked brilliantly. Tourist Family, a film. Even that film, a simple human drama, pulled audience to theater. So people are ready to watch. So we should start thinking in that angle. And all of you would have seen all the whoever spoke here, the cast and crew, everybody, such positive people, all of them, each and one of them are so positive in their own sweet way. When all these so many people come together, the result can be only positive, right? And I'm not going to thank each and every one of you. We've thanked each of us, all of us, with each other enough number of times. So just one big thanks to all of you. That's all. And everybody worked very hard, and now it's not you and me. We as a team are thankful to the world. Very big thanks. And my mother keeps telling me, when there is success, talk less.
So I'm going to talk less, not going to talk more. uh, but it's also, my father says it's also important to count your blessings and be grateful. So I'm doing that also here. And very, 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 very happy to see the smile on your face, and more importantly, the smile on my producer's face. That's also something my father tells me, that the first smile you need to look for is your producer's smile. That smile will tell you how big your film is. So I'm very, very happy to see my producers also smile, and eternally grateful for this moment. And yes, shall listen to my mother's words now. And sir, thank you so much for coming and blessing our team. It's when a mega success is here, a mega star is here, is nothing can be more. It's a great match. I feel it's amazing to have your blessings with us. Like in Tamil, we write, they call it Pilliyar Suli. Before writing something on a page, on top, like how Om is written, I asked Shekhar sir, what do they write? So you've come here like that Pilliyar Suli or that Om on a paper. So it's amazing. We've all grown up watching your films, and it's amazing to stand here in front of you all and then share this beautiful moment. So nice. It's so nice. Thank you again to the press, media, social media influencers, everybody. Thank you so much for making the film such a big success, and taking this film and reaching it to the audience. And thank you so much for your contribution as well. Once again, Har Har Mahadev. Thank you so much. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ధనుష్ గారు. మాకు దేవాని వచ్చేస్తుంది, అందుకనే దేవానిను దీపక్ని ఒకేసారి స్టేజ్ పైన చూడాలన్న కోరిక కూడా మాకుంది. సో అది మరికొద్ది సేపట్లో చూద్దాము. బట్ అఫ్ కోర్స్ బిఫోర్ దాట్, ఇప్పుడైతే మనందరికీ గుర్తుండిపోయే రోల్తో మన ముందుకు వచ్చి ఒక ఇంపాక్ట్ఫుల్ పర్ఫార్మెన్స్ని మరొక్కసారి మనందరి ముందు క్రియేట్ చేసినటువంటి మనందరి ఫేవరెట్ కింగ్ నాగార్జున గారికి ఇప్పుడు సాదరంగా వేదిక పైకి ఆహ్వానం పలికేద్దాము. నాగార్జున గారు, ప్లీజ్ వెల్కమ్. అందరికీ నమస్కారం. ముందుగా మై బిగ్ బ్రదర్ పద్మ విభూషణ్ గ్రహీత మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారికి థ్యాంక్ యూ సార్. వెల్కమ్ టు అవర్ సక్సెస్ పార్టీ. అండ్ చిరంజీవి గారి గురించి చెప్పాలంటే, వై వీ లవ్ హిమ్ సో మచ్, వై వీ ఆల్ లవ్ హిమ్, వై ద హోల్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ, ద ఇండియన్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ లవ్స్ హిమ్. విక్రమ్ సినిమా చాలా పెద్ద హిట్ అయినప్పుడు కమల్ హాసన్ గారు ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఆయన్ని ఇంటికి తీసుకెళ్ళి భోజనం పెట్టి ఆయన పంపించారు. అలాగే ఆమిర్ ఖాన్ హిందీ నుంచి వచ్చినప్పుడు ఆయన ఆమిర్ ఖాన్ గారు ఫిల్మ్ని సపోర్ట్ చేయాలంటే ఆయన ఉండి పక్క నుండి దాన్ని సపోర్ట్ చేశారు. అంతేకాదు, స్మాల్ ఫిలిం, బిగ్ ఫిలిం, ఎనీ ఫిలిం, ఎనీబడి గోస్ టు హిజ్ హౌస్ అండ్ సే గివ్ మీ సపోర్ట్, మాకు మీ చేయి కావాలి, మంచి చేయి కావాలి అనగానే ఆయన ఇమ్మీడియట్గా సపోర్ట్ చేస్తారు. దట్స్ వై వీ ఆల్ లవ్ యూ సార్ చిరంజీవి గారు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ కమింగ్. యా అండ్ అఫ్ కోర్స్ 2 ఈవెంట్స్ అయిపోయినాయి. అందరినీ థ్యాంక్ యూ అని చెప్పి అండ్ మా శేఖర్ కమల్ గారితో పుస్తకం పట్టుకు వస్తారు. బట్ సో థ్యాంక్ యూ టు ఎవ్రీబడి. అండ్ there is one person I really want to thank is our Kubera, Shekhar Kamala garu. నేను ఇంతకుముందు అన్నాను, నిన్న ప్రెస్ మీట్లోనూ అన్నాను, ఇవాళ అంటున్నాను, దిస్ ఈజ్ శేఖర్ కమలాస్ ఫిలిం అండ్ నోబడీస్ ఫిలిం. అండ్ శేఖర్ కమల గారు థ్రిల్లర్ తీసి, థ్రిల్లర్ విత్ అ హ్యుమానిటేరియన్ టచ్ అండ్ అ సోషల్ మెసేజ్. ఎలా కుదిరిందండి ఇది? 2 వర్కౌట్ అవ్వవు, మీకే కుదిరింది అది. అండ్ యు ఆర్ ద ఓన్లీ పర్సన్ హూ కెన్ డూ దాట్. అండ్ ఈ సినిమాలో అందరూ పాత్రలు, నోబడీ ఈజ్ నేమ్ ఆర్ ఎనీథింగ్. శ్యామల అంటున్నట్టు, సారీ, దీపక్, దేవా,
సమీరా, ఆల్ క్యారెక్టర్స్. నాకు నిన్న ప్రెస్ మీట్లో ఎవరో ఎందుకు జర్నలిస్ట్ నాగేంద్ర అనుకుంటా, హీ ఆస్క్ మీ వై డిడ్ యూ డూ దిస్ క్యారెక్టర్, ఎందుకు ఈ క్యారెక్టర్ చేసావు అని అడిగారు. నాకు శేఖర్ కమల గారు ఈ సినిమా చెప్పడానికి వచ్చినప్పుడు దీపక్ క్యారెక్టర్ చెప్పారు, అఫ్కోర్స్ హోల్ ఫిలిం చెప్పారు. దీపక్ క్యారెక్టర్ చుట్టూ అన్ని క్యారెక్టర్స్ తిరుగుతున్నాయి. దట్ సీమ్స్ టు బీ అది ఒక పివిటల్ పాయింట్, ఐ మీన్ ఇట్స్ సెంట్రల్ పాయింట్. ఈ సినిమా నా సినిమా కదా అనుకుని చేశాను అని చెప్పాను. దాన్ని తీసుకెళ్ళి మన వెబ్సైట్స్ వాళ్ళు, సోషల్ మీడియా వాళ్ళు, సినిమాకు ముందు శేఖర్ కమల సినిమా అంటున్నాడు, సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఇది నా సినిమా అంటున్నాడు అని దీని మీద మీమ్స్ చేసి అది చేసి పంపారు. మళ్ళీ చెప్తున్నాను, ఈ సినిమా దేవా సినిమా, దేవా సినిమా, నాట్ ధనుష్ సినిమా, దేవాస్ ఫిలిం. దిస్ ఫిలిం ఇస్ దీపక్స్ ఫిలిం. ఈ సినిమా సమీరా సినిమా, ఈ సినిమా ఖుష్బూ సినిమా, ఈ సినిమా ఖేలు సినిమా. ఎవ్రీబడి, ఇట్స్ ఎవ్రీబడీస్ ఫిలిం, బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇట్ బిలాంగ్స్ టు శేఖర్ కమల. థ్యాంక్ యూ శేఖర్ కమల ఫర్ గివింగ్ మీ దిస్ ఆపర్చునిటీ అండ్ వర్కింగ్ విత్ యూ. అండ్ నాకు తెలియని యాక్టింగ్ ఏదో నేర్పించారు మీరు ఈ సినిమాలో. సో ఐ మీన్ నాకు అసలు అన్ని ప్రతిరోజు కొత్తగా ఉండేది చేయటం. మీరు చేపించుకున్నారు, చాలా చక్కగా చేపించుకున్నారు నాతో. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అంటే నాకు బాగా చేశానని ఎప్పుడు తెలుస్తుందంటే రివ్యూస్ అన్నీ వచ్చిన తర్వాత, అయ్యో నేను చాలా బాగా చేశాను. అండ్ బాగా చేశాను ఎప్పుడు అనిపించిందంటే, మీరు చెన్నై థియేటర్లోంచి నాకు ఒక మెసేజ్ పంపారు, నాకు థ్యాంక్ యూ స్టెల్లర్ పర్ఫార్మెన్స్ అని పంపారు. అప్పుడు చాలా బాగా చేశాను అనిపించింది. అండ్ దేవికి కూడా 1 day బిఫోర్ నేను ఫోన్ చేశాను, దేవి ఏంటి దేవి ఎలా ఉంది సినిమా అని. దేవి జస్ట్ టోల్డ్ మీ సూపర్లేటివ్స్ అబౌట్ ద ఫిలిం. అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ చిరంజీవి గారు వచ్చేటప్పుడు కారులో చెప్పారు, చాలా బాగా చేసావునా, దీపక్ అయిపోయావు అన్నారు. సో లైక్ దాట్ రష్మిక వచ్చినగానే యూ వర్ ఫెంటాస్టిక్ అని చెప్పింది. సో అప్పుడు అర్థమైంది నాకు శేఖర్ కమల గొప్పతనం. థ్యాంక్ యూ శేఖర్. అండ్ సో విత్ థ్యాంక్స్ అందరికీ చెప్పుకోవాలి, అందరికీ చెప్తున్నాను. పేరు తెలిసినా పేరు తెలవకపోయినా అందరికీ చెప్తున్నాను థ్యాంక్ యూ. నాకు సునీల్కి కూడా థ్యాంక్ యూ చెప్తున్నాను. సునీల్ నారంగు ఫస్ట్ డే కనపడ్డాడు, మళ్ళీ సెన్సార్ ప్రాబ్లం వస్తే కనపడ్డాడు, మళ్ళీ కనపడలేదు నాకు. అప్పుడు ఫోన్ చేశాడు సునీల్, వరుసగా పొద్దున్న నుంచి సాయంత్రం వరకు కంటిన్యూస్ ఫోన్స్. వాట్ సునీల్? బట్ సునీల్, ఐఎమ్ ఆల్వేస్ విత్ యూ, యు లైక్ మై బ్రదర్ సునీల్. రామోన్, థ్యాంక్ యూ. జాన్వి స్వీటార్ట్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. యా, అండ్ ఎవ్రీబడి. అండ్ నాకు సెట్లో చైతన్య గారిని చూసిన, వెనకాల వాళ్ళు కొట్టుకునేవన్నీ చూసిన, డైలాగ్ గురించి కొట్టుకుంటూ ఉంటారు. శేఖర్ గారు ఇవన్నీ వెనకాల కూర్చుని అన్నీ బాగా నవ్వొచ్చేది. వెనకాల నుంచి అన్నీ అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాను. చైతన్య గారు థ్యాంక్ యూ. మీరు అక్కడ ఉండి అది చేయించకపోతే ఇది జరిగేది కాదు. మీరే కాదు, అరే అప్పుడప్పుడు శేఖర్ కమల ఓకే అనేవారు, సూర్యను మీరు ఏదో మాట్లాడుకుని పంపిస్తే నాట్ ఓకే టేక్ వై నాకు అర్థమయ్యేది కాదు. సో ఇట్ వాజ్ దేర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ గైస్. అండ్ అఫ్ కోర్స్ మన నికేత్, that was fantastic. I mean, నికేత్, ఇఫ్ నువ్వు లేకపోయి ఉంటే ఆ సెట్లో ఆ టైంకి అయ్యేది కాదు, నేను 6 ఇంటికి వెళ్ళేవాడిని కాదు. జస్ట్ బికాస్ of you, నికేత్. And when I saw the film, what wonderful work you have done. Really, నికేత్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. తోటతర్ని నీ గురించి నేను చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. I don't have to tell you, I've worked with you for so many years. And రోజుకి you're becoming like a Chinese monk. Fantastic, you're looking great. Thank you for being in the film. And Devi, always you're rock star, my dear rock star. Like this, everybody. So many people. And
ఐ థ్యాంక్ ఎవ్రీబడి అండ్ ఎస్పెషలీ నాకు బాగా థ్యాంక్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఈ సినిమాకి మీడియాకి నచ్చింది, ఆడియన్స్కి నచ్చింది. మీడియా 3కి తక్కువ రేటింగ్ ఎక్కడా ఇవ్వలేదు. దిస్ ఈజ్ ఫెంటాస్టిక్. That means as a filmmakers we are on track, media is on track, the audience is also on track. And this film proved that everybody is on track. That this is very rare, Shekhar, ఇది అవ్వదు ఇట్లా. ఇది వెరీ 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 రేర్. ఫెంటాస్టిక్ రివ్యూస్ అవుతే అక్కడ ఆడదు అప్పుడప్పుడు, అక్కడ ఆడిందంటే ఇక్కడ రివ్యూస్ రావు, ఇక్కడ రివ్యూస్ వచ్చినాయి, ఆడింది. దిస్ ఈజ్ అ మిరకల్. Shekhar, you have created a miracle. Fantastic. So I like to thank everybody. I don't want to thank you. ఎన్ని చెప్పినా థ్యాంక్ యూలు వస్తూనే ఉంటాయి. అందరికీ థ్యాంక్ యూ చెప్పుకుంటున్నాను, ఎవ్రీబడి. అండ్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ Shushruth from Annapurna College is here. Feel very proud of you, man. Really. And teaser నువ్వు కట్ చేసావు అనగానే I was very very happy. Thank you and thank you once again to everybody. And Dhanush, what can I say about you? అంటే నీ యాక్టింగ్ గురించి నేనేం చెప్పాలి? 4 నేషనల్ అవార్డ్స్ ఆల్రెడీ. ఇంక ఏం చెప్పొచ్చు? ఏ మాట చెప్పినా తక్కువే నీ గురించి. ఎనీథింగ్ ఐ సే ఇస్ లెస్. అండ్ చిరంజీవి గారు, నేను సెట్లో అసలు ఐ కాంట్ రికగ్నైజ్ దిస్ మ్యాన్. నాకు తెలియదు అసలు అది ధనుషా లేకపోతే క్యారెక్టరా. అండ్ సినిమాలో మీరు చూసి ఉంటారు, ఆయనకి కుడి చేయి, రైట్ హ్యాండ్, నో యువర్ రైట్ హ్యాండ్ ద లెఫ్ట్ హ్యాండ్. అస్సలు ఎంత ఫుల్ ఫిలిం హీ మెయింటైన్డ్ ఇట్ సో వెల్. అంటే ఎప్పుడో డాన్స్ చేసేటప్పుడు, పరిగెత్తేటప్పుడు, ఎక్కడో ఏదో చేసేటప్పుడు మర్చిపోతాం. టు మెయింటైన్ దట్ హ్యాండ్ లైక్ దట్, అండ్ ఇట్స్ అవుట్స్టాండింగ్ ధనుష్. అండ్ సూట్ వేసుకున్న తర్వాత కూడా యూ స్టిల్ మెయింటైన్ ద ఫస్ట్ వాక్. ఇట్స్ నాట్ ఈజీ. బట్టలు మారగానే లుంగి కట్టుకున్నప్పుడు ఒక రకంగా నడుస్తాం, ప్యాంట్ వేసుకుంటే ఒక రకంగా నడుస్తాం, సూట్ వేసుకుంటే బట్ యూ జస్ట్ మెయింటైన్ దట్. కుర్తా వేసుకున్నా, సూట్ వేసుకున్నా, ఏది వేసుకున్నా యూ మెయింటైన్ దట్. అండ్ రష్మిక, నిన్ను చూస్తే నాకు క్షణక్షణంలో శ్రీదేవి గారు గుర్తుకొచ్చారమ్మా. Really, so many frames, so well, Rashmika. And no wonder, national crush అని ఎప్పుడు వచ్చింది ఇది? దేవి ఇందాక అన్నం, ఇందాక పుష్ప నుంచి వచ్చిందా? ఇప్పుడు నేషనల్ క్రష్ కాదు, నాకు క్రష్ కూడా ఈ సినిమా చూసిన తర్వాత. Really, I loved you. Thank you, Rashmika. You're so beautiful in the film. We all love you. Who else? Okay, thank you so much. And thank you so much for giving me this film. It has been a fantastic opportunity. Shekhar, నీకు తెలీదు, it opens my world. నాకు it opens my world. ఎటువంటి క్యారెక్టర్స్ చేయొచ్చు అంటే నా మైండ్, భలే క్యారెక్టర్స్ వస్తాయి, నాకు రకరకాల క్యారెక్టర్స్ వస్తాయి అనేది నాకు ఇప్పుడు ఓపెన్ అప్ అయిపోయింది. ఇందాక వెన్ ధనుష్ సెడ్ ఇటువంటి సినిమాలు ఆడితే ఇట్ ఓపెన్స్ అప్ ఫర్ న్యూ స్టోరీస్. ఫర్ మీ, బీయింగ్ సెల్ఫిష్, ఇట్స్ ఓపెనింగ్ అప్ క్యారెక్టర్స్ నౌ. And I will be ticking for another 40 years. Okay? Thank you guys. I love you all. Thank you. Thank you so much, sir. We love you and we would looking forward to witness you in all those roles. Sir, with your permission, I would want you to please stay back on stage to call upon the team members on stage for the photo op, with your permission. సో ఎస్, నాగ్ సార్ స్టేజ్ పైనే ఉన్నారు కాబట్టి ఒక్కసారి టీమ్ మెంబర్స్ అందరూ అలాంగ్ విత్ ధనుష్ గారు టు ప్లీజ్ జాయిన్ ద స్టేజ్. శేఖర్ సార్, రష్మిక అండ్ జాన్వి గారు, సునీల్ నారంగ్ గారు, రామ్మోహన్ గారు,
దేవిశ్రీ ప్రసాద్ గారు, తోటతరణి గారు అందరినీ కూడా ఒక్కసారి వేదికపైకి రావాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. భరత్ గారు, సునీల్ నారాయణ్ గారు, ప్లీజ్ వెల్కమ్. నాది 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 నాదే ఈ లోకమంతా. అండ్ ఎస్ కాంతి నాది, ఏరుకున్న కలలు నావి. ఆట నాది, పాట నాది, బాట పక్క చోటు నాది. బాధ నాది, బరువు నాది, బతుకు కొరకే బతుకు. అండ్ ఎస్ సో ఇక ఆలస్యం చేయకుండా నటనలో అయినా, డాన్సుల్లో అయినా, కథ సెలక్షన్స్లో అయినా, రికార్డ్స్లో అయినా అన్నిటికీ మించి మంచి మనసులో ఆయన కుబేరుడు అని చెప్పాలి. మనందరి ఫేవరెట్ విశ్వంభరుడు, మెగాస్టారుడు చిరంజీవి గారికి గట్టిగా చప్పట్లతో వేదికపైకి ఆహ్వానం పలికేద్దాము. కుబేరా బ్లాక్ బాస్టర్ సక్సెస్ మీట్లో ఇంత అద్భుతమైన చిత్రాన్ని మనందరికీ అందించిన టీం మొత్తాన్ని అభినందించడానికి బోలెడంత మంచి మనసుతో ఇక్కడికి విచ్చేసినటువంటి మా కుబేరుడు చిరంజీవి గారికి సాదర స్వాగతం పలుకుతూ జాన్వి గారిని, రామ్మోహన్ గారిని బొకేతో స్వాగతించవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నాము. ఎస్, ఒక్కసారి మ్యూజిక్ కట్ చేయండి ఫోటో ఆప్ అయ్యేదాకా. యా, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో ఇక ఆలస్యం చేయకుండా రిక్వెస్టింగ్ మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారు టు ప్లీజ్ స్పీక్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ us. యా, ఇప్పుడే తీసేసుకుందాం సార్. ఎస్, సో ఎస్, శేఖర్ సార్ తన టీం మొత్తం తోటి చిరంజీవి గారితో సహితంగా ఒక ఫోటో కావాలని కోరుకుంటూ ఉన్నారు విత్ సర్స్ ప్రెజెన్స్. ఎస్, చిరంజీవి గారితో కలిసి శేఖర్ సర్స్ టీం మొత్తం కూడా ఒక ఫోటో తీసుకోబోతూ ఉన్నారు, అలాంగ్ విత్ అఫ్ కోర్స్ నాగార్జున సార్ అండ్ ధనుష్ గారు. సో నాగార్జున గారిని, ధనుష్ గారిని, రష్మిక గారిని, దేవిశ్రీ ప్రసాద్ గారిని అందరినీ వేదిక పైన ఉండవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తూ మిగతా వారందరూ కెన్ ప్లీజ్ హ్యావ్ యువర్ సీట్స్. సో ఎస్, ఇక ఆలస్యం చేయకుండా సార్, ఎస్, వెయిటింగ్ ఫర్ యువర్ వర్డ్స్. అందరికీ నమస్కారం. ఈ క్షణం
ఇది నా సక్సెస్ మీట్లా అనిపిస్తుంది. అలాంటి ఓవర్వెల్మింగ్గా నేను ఒక ఆనందం పొందుతున్నాను. ఎందుకో తెలీదు, ఇక్కడ కావలసిన ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా నాకు ఎంతో కొంత ఎప్పటి నుంచో పరిచయం ఉన్నవాళ్ళు, ఎంతో ఆప్యాయత పంచుకున్నవాళ్ళు. సో వాళ్ళ ముఖంలో ఆనందం చూస్తుంటే కనుక ఇది నా ఆనందంలో అనిపిస్తుంది. ఈ సక్సెస్ మీట్ నా సక్సెస్ మీట్లా అనిపిస్తుంది. అండ్ ఇక్కడ గెస్ట్గా రాలేదు, మీలో ఒక పార్ట్గా, మీలో ఒక మీ ఆత్మీయుడిగా ఇక్కడికి వచ్చాను. అండ్ ఈ సినిమాకి ముందు నేను నాకు కలిసినప్పుడు ఎట్లా ఉంది ఏంటి సినిమా మీది రాబోతుంది కదా అంటాను. డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్ నేను అటెంప్ట్ చేశాను. అండ్ ధనుష్ ఈజ్ అ లీడ్ క్యారెక్టర్. అంటే అదే నాకు ఎట్లాగా ఒప్పుకున్నామంటే తెలియదండి. రెగ్యులర్గా ఈ హీరో క్యారెక్టర్స్ ఇలాంటివన్నీ చేస్తూ నాకు ఎక్కడో కొంచెం డిఫరెంట్గా చేయాలి, కొత్త హొరైజన్ గేట్లు ఓపెన్ చేయాలనిపిస్తుంది. ఈ సినిమా నాకు అలా ఉపయోగపడుతుందని అనిపిస్తుంది. అంటే దాని వాళ్ళ సినిమా చూశాను, అది 100% కరెక్ట్. తను కూడా అదే అక్నాలెడ్జ్ చేశాడు. ఈ సినిమా తర్వాత ఒక 40 ఏళ్ళు ఉంటాను, ఇందాక తను అన్నమాట వాస్తవం. నటుడుగా ఎంత ఎక్కువ కాలం మనం జీవిస్తాం అనేది తప్ప ఒక హీరోగానే పట్టుకుని ఇలాగే ఉండాలి అనుకోవటం అనేది కరెక్ట్ కాదు. అండ్ ఇలాంటి క్యారెక్టర్ ఎంత బాగా చేశాడంటే నేను తర్వాత చెప్తాను. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇట్లాంటి సినిమా శేఖర్ కమ్ముల ఏ ధైర్యంతో నాగుని అడిగాడు, నాకు ఏమి ఊహించుకుని ఫ్యూచర్లో ఈ క్యారెక్టర్ చేస్తాను ఒప్పుకున్నారు. ఇదే ఫస్ట్ సక్సెస్ అని నేను భావిస్తున్నాను ఈ సినిమాకి. ఆ తర్వాత ఇంకా ఈ క్యారెక్టర్ ధనుష్ తప్ప ఇంకెవరిని ఊహించుకోలేము. ధనుష్ ఒక్కడే దీనికి న్యాయం చేయగలడు. తన పెర్ఫార్మెన్స్లో అనిపించింది క్యారెక్టర్ చూసిన తర్వాత. నిజంగానే తిరుపతిలో సినిమా చూస్తుంటే తిరుపతిలో ఓపెన్ చేసినప్పుడు కింద ఒక యాక్సిడెంట్ అయ్యే ముందు బెగ్గర్స్లో కూర్చున్నప్పుడు ధనుష్ అని గుర్తించాలి. నాకు ఆ పరిగెత్తేంతో నాకు గుర్తించలేకపోయాను. అంతగా క్యారెక్టర్లో యూ ఇన్వాల్వ్ సో మచ్. నీ గెటప్ కానీ అన్నీ కానీ సో అంటే అక్కడ తెలిసిపోతుంది తన డెడికేషన్ ఏమిటో ఆర్టిస్ట్ గారు అది. అండ్ ఈ సినిమా ఇది నేను ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ తప్ప నాకు ఒక సినిమాగా నేను చూడలేదు, ఒక వాస్తవంగా జరుగుతున్నదిగా అనిపించింది నాకు. అండ్ శేఖర్ కమ్ముల డీటెయిల్డ్గా నేను మిగతా అందరి నుంచి మాట్లాడే ముందు అసలు నువ్వేమిటి, నీ ఆలోచన విధానం ఏమిటి అనేది ఇట్స్ ఎంటైర్లీ డిఫరెంట్. 25 సంవత్సరాల పాటు నువ్వు అనుకున్న విధంగా, నువ్వు అనుకున్న క్యారెక్టర్స్ తోటి, నువ్వు అనుకున్న కంటెంట్ తోటి 10 సినిమాల కంటే ఎక్కువ చేయకపోయినా సరే ఒక్కొక్కటి ఒక ఆణిముచ్చలాగా చేసుకుంటూ ప్రజల గుండెలో, ప్రేక్షకుల గుండెలో ఒక సుస్థిరమైన స్థానం ఏర్పరచుకున్నావు. అండ్ ఆ మధ్యకాలంలో మీరు నా ఒక పోస్టర్, మీరు 25 years పోస్టర్ మీరు రిలీజ్ చేయాలని అనుకున్నప్పుడు అది మీట్ అవ్వడానికి, అతనికి టైం ఇవ్వడానికి నాకు నిజంగా 3-4 days పట్టింది. అంత పంతం అంత పట్టింపు ఏంటి నేనంటే, సార్ మీకు గుర్తుందో లేదో, మీ 88లో మీ సినిమా స్టేట్ రౌడీ షూటింగ్ ఈ రోడ్ల మీద జరుగుతున్నప్పుడు నేను ఫస్ట్ టైం మిమ్మల్ని చూశాను. నేను ప్రేమించే మనిషి నా ఎదురుగా ఉన్నాడు, కలిస్తే బాగుండు అనుకుంటే పోలీసులు ఎవరు రాని పరిస్థితి. కానీ మీరు ఎందుకు నన్ను చూసి ఇటు రాని పిలిచారు, నన్ను ఒక్కడనే పిలిచారు, నేనే మీ దగ్గరికి వచ్చాను. నేను ఎందుకు పిలిచానంటే అతను అందరికన్నా హైట్ ఉన్నాడు కాబట్టి ఏదో తాపత్ర పడుతుంటే రమ్మని పిలిచుంటాను తప్ప అతనేమన్నాడంటే నా లోపల భావాలు కానివ్వండి, నేను నా ప్రేమ కానివ్వండి నేను వ్యక్తం చేయగలిగాను, అది కరెక్ట్గా కనెక్ట్ అయింది అని తను అనుకున్నాడు. బట్ ఏమనుకున్నా సరే వచ్చిన తర్వాత నన్ను మీట్ అయిన క్షణం ముందు వరకు భవిష్యత్తులో ఏం చేయాలో తెలియదు, ఎడ్యుకేషన్ ఉంది కాబట్టి ఎట్టెళ్ళాలో తెలియటువంటి 17-18 years ఉంటాయి అప్పుడే అతనికి. 36 years అయిపోయింది కలిసి, ఫస్ట్ టైం కలిసి. ఆ క్షణాన నన్ను చూడగానే, నాతోటి కూర్చోగానే, నాతో మాట్లాడగానే, నేను నా షేక్ హ్యాండ్ తీసుకోగానే ఆ క్షణం డిసైడ్ అయిపోయింది. అంబిగ్యూటీ డౌట్ లేదు, ఖచ్చితంగా నేను సినిమా ఇండస్ట్రీలో సెటిల్ అవ్వాలని ఆ రోజు నిర్ణయించుకొని తను చెప్పడం అన్నది నాకు ఎనలేని సంతోషంగా ఉంది. నేను గర్వించే, నన్ను ప్రేమించే మనిషి, నన్ను అభిమానించే మనిషి ఈ రోజున ఈ స్థాయిలో ఉండి ఇంతమంది చేత ప్రశంసలు పొందుతున్నాడంటే కనుక హ్యాట్స్ ఆఫ్. ఇది గర్వం నీవు కాదు, నీలాంటి వ్యక్తి నన్ను ఇన్స్పిరేషన్గా తీసుకుని ఇందులో ఇండస్ట్రీ వచ్చి నీ సొంత టాలెంట్ తోటి, నీ సొంత ఆలోచనతోటి, నీ కమిట్మెంట్ తోటి ఈరోజు ఈ స్థాయికి ఉన్నందుకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ సిల్వర్ జూబ్లీ ఇయర్ సందర్భంగా మనస్ఫూర్తిగా నా అభినందనలు మరొకసారి తెలియజేస్తాను శేఖర్ కమ్ముల. ప్లీజ్. అంటే శేఖర్ కమ్ముల సినిమాలు నేను ఎప్పుడు చూస్తూనే ఉన్నాను, అన్నీ చూసాను దాదాపుగా.
అది వాస్తవానికి నిజానికి చాలా దగ్గరగా అనిపిస్తాయి. అంటే తన ఫస్ట్ పిక్చర్ చూస్తుంటే ఆ క్యారెక్టర్స్ ఆనందం, రూప వీళ్ళు ఎలాగ ఉన్నారు, ఇంకా ఉండుంటారు కదా అని ఆ క్యారెక్టర్స్ కనబడే తప్ప ఆ యాక్టర్లు కనపడరు. వాళ్ళ తర్వాత చేసిన సినిమాలు మనకు గుర్తుకు రావు. ఐ మీన్ దీంతో కనెక్ట్ అవ్వదు. అలాగే ఫిదా, భానుమతి, వరుణ్, అలాగే ఈ ప్రతి సినిమాలో శ్రీరామ్, గోదావరిలో శ్రీరామ్, సీతా మహాలక్ష్మి, ఈ క్యారెక్టర్స్ కనపడతాయి. ఎందుకు చూడండి, ఈ సినిమాలో కూడా ప్రతి ఒక్కరు ధనుష్ని దేవా అంటున్నారు, నా ఫ్రెండ్ ఏమో దీపక్ అంటున్నారు తప్ప పేర్లు పెట్టి ఎవరు పిలవట్లేదు, గుర్తుంచుకోవట్లేదు. గబుక్కుని దేవాను వస్తుంది. నాకు అలాగే అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు. అంటే క్యారెక్టర్ని అంతగా ప్రొజెక్ట్ చేస్తారు. ఇంతకంటే బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ లేదు. ఎప్పుడో చూసి సినిమాలకి ఆ క్యారెక్టర్స్ పేరు, నా సినిమాలో నా క్యారెక్టర్స్ నాకు పేరు గుర్తుండవు నాకు. అలాంటిది తన సినిమాలో క్యారెక్టర్స్ ఇప్పటికీ గుర్తున్నాయి నాకు. రూప అనే పేరు ఎందుకు గుర్తుంది, అందులో తండ్రి పాత్ర మెంటల్గా రిటార్టెడ్ రూపాన్ని పిలుస్తాడు. ఆనంద్ ఆఫ్ కోర్స్ హీరో పేరు, అది గుర్తుండిపోయింది. అట్లాగే వరుణ్ సినిమాలో ఫిదాలో భానుమతి సెపరేట్ కేజ్ అంటుంది కదా ఒక డైలాగు, సెపరేట్ పీస్ ఏదో అంటుంది. అలాగే హైబ్రిడ్ పెళ్ళి అంటుంది. అలాగా తన క్యారెక్టర్స్ గుర్తుండిపోతాయి. అది తన గొప్పతనం. అవి వాస్తవికంగా ఎక్కడో ఇంకా ఉండుంటాయి, వాళ్ళు ఎక్కడో జీవించుంటారు అన్న ఫీలింగ్ ఇస్తుంది. అలాంటి రియల్గా అతని కాన్సెప్ట్ కానీ అది చెప్పాలంటే అదొక పిచ్చి. నేను అనుకున్నది తప్ప ఇంకోలాగా కాదని. ఇందాక నాకు అన్నారు కదా, నేను మామూలుగా ఎప్పుడు వచ్చే విధంగా నడుచుకుంటూ వస్తుంటే నాకు అలా వద్దు ప్లీజ్ దయచేసి మీరు నా క్యారెక్టర్ నడవాలి. నీ క్యారెక్టర్ నడవాలంటే ఎలా నడవాలి తెలియదు నాకు. నాకు వచ్చిన నడకే ఇది అని చెప్పి ఇందాక ఇద్దరు అనుకుంటాం. నాకు తెలిసిన నడకే ఇది కాదండి, మీ హీరోలా నడుస్తున్నారు, స్టైలిష్గా నడుస్తున్నారు. నేను స్టైలా, నేను హీరోలాగనా అని అంటే కాదు అంటూ ఆ క్యారెక్టర్ చూస్తుంటే నాకు మీరు చాలా డిఫరెంట్గా కనపడ్డారు. నాకు రెగ్యులర్గా కనపడలేదు. మీకుండే ఆ కింగ్ నాగ్ అని కానీ ఆ గ్లామర్ మన్మధుడు ఈ యొక్క స్టైల్లో ఒక చామ్ ఉంటుంది కదా, ఈ సినిమాలో అది కనపడకుండా జీవితంలో నలిగిపోయినటువంటి, మానసికంగా ఫిజికల్గా నలిగిపోయినటువంటి ఒక మనిషి కనపడుతున్నారు. అది మీ క్యారెక్టర్. ఏంటి ఇలాగుంది నలిగిపోయినట్లుగా, బహుశా జైలు నుంచి బయటికి మళ్ళీ ఎప్పుడు వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ ఫుల్ గ్లామర్లో కనపడతాడేమో సూటు గిట్ వేసుకుని. అంటే అప్పుడు కూడా భారంతోటో మానసికంగా ఆ ఒక దీనితోటో ఆ సంఘర్షణతోటో ముఖంలో ఆ హెవీనెస్ తోటో జీవితంలో ఏదో పోగొట్టుకుని ఏదో సాధించాలని ఏదో అనుకోవాలని ఏదో రకంగా అయిపోయినట్లా ఈ పరిస్థితుల్లో అన్న మీమాంసలో నలిగిపోతాం. ఆ నలిగిపోవడం అనేది ఫిజికల్గా అండ్ అపిరెన్స్ వైజు పెర్ఫార్మెన్స్ వైజు చూపించగలిగాడంటే అది హెడ్స్ ఆఫ్ నాగ్. మీరు అన్నట్లుగా ఇది మీకు డిఫరెంట్, ఇంకో కోణం నుంచి మీకు హొరైజన్ మీకు ఓపెన్ అయ్యింది, ఇంకొక డోర్ ఓపెన్ అయ్యింది. తద్వారా బోల్డ్ అని ఫెంటాస్టిక్ క్యారెక్టర్స్ వస్తాయి. అండ్ మీరు అనుకున్నది ఉంటుంది, మీ లాంజివిటీ ఇంకా పెరుగుతుందని అనుకుంటున్నాను. మీ దోవలో నేను కూడా మీకు సమంగా నేను వచ్చేస్తాను నేను అనుకుంటున్నాను. అంటే ప్రతిసారి నాకు అన్ని విషయాల్లో కూడా నాకు సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్స్పిరేషన్ అనిపిస్తుంది. అది హెల్త్ కానివ్వండి, కంపోజ్డ్ బిహేవియర్ కానివ్వండి, ఒక ట్రాంక్విల్ ఆలోచనలు కానివ్వండి, స్థితప్రజ్ఞత కానివ్వండి, ఏం జరిగినా సరే అంటే నవ్వుకుంటూ సరదాగా ఉంటాం. ఇవన్నీ చూస్తుంటే నాకు ఎంత ప్రశాంతంగా ఉంటాడు, ఎంత మానసికంగా ఉంటుందని. సో అలాగా ఈ ప్రొఫెషనల్గా కూడా ఈ సినిమాతోటి తను వెళ్ళే దారిలో వై నాట్ నేను కూడా రేపు పొద్దున ఏదైనా అవసరం వచ్చి ఓటీటీలో ఏదైనా సినిమాలు చేయాల్సి వస్తే కనుక ఏం ప్లాయ్ నార్సింగ్ నువ్వే గబున అన్నా కదా గబుకొని రెడీ అయ్యి వచ్చే రేపు పొద్దున ఇంటికి. సో ఓటీటీలో ఏదైనా సినిమాలు చేయాల్సి వచ్చినా సరే, వెబ్ ఫిల్మ్ చేయాల్సి వచ్చినా సరే, దానికి కూడా మనం సమాయత్తం అవ్వాలి. దానికి నాకు ఈ రోజున నాకు తీసుకున్న నిర్ణయం నాకు కూడా ఒక ఇన్స్పిరేషన్గా అనిపిస్తుంది. సార్ వెల్ డన్. ఈ సినిమా ప్రతి ఒక్కరికి న్యాయం జరిగింది ఈ సినిమాలో. అండ్ నా డైలాగ్ నువ్వు అనిస్తావు నాకు ఇందాక నేషనల్ క్రష్, నా క్రష్ కూడా అందుకని నేను ఆ మాట అనను కానీ అనుకుంటాను అంతే, పైగా మాత్రం నేను అనను. సరే అమ్మా, ఫెంటాస్టిక్ అమ్మా నువ్వు. అండ్ ఇప్పుడు కదా తన ఫస్ట్ సినిమా హీరోయిన్గా వచ్చినప్పుడు ఆ సినిమాకి ఇలాగే నేను గెస్ట్గా వచ్చాను. ఆ రోజు నుంచి తన్ని అబ్జర్వ్ చేస్తుంటే నటనా పరంగా కానివ్వండి, తన ఇమేజ్ పరంగా కానివ్వండి, డే బై డే ఫిలిం ఆఫ్టర్ ఫిలిం ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయింది. ఇది నేషనల్ క్రష్ కాదు, ఇంటర్నేషనల్ క్రష్ అయిపోయింది అమ్మాయి.
అండ్ గాడ్ బ్లెస్ యూ అమ్మా. నువ్వు ఎంత బాగా పెర్ఫామ్ చేస్తావంటే నేను చూస్తుంటే నీ కళ్ళు తప్ప ఇంకేమైనా అట్రాక్ట్ చేసుకోవు, కళ్ళు ఒకలా చూస్తుంటావు నేను. అండ్ ఆ కళ్ళతో ఏమి పలికిస్తుంది ఎక్స్ప్రెషన్ అంటే ఇంకా అంత ఇంత కాదు. అండ్ ఈ సినిమాలో ఎంత నిడివి ఉంది, ఎంత లెంగ్త్ ఉంది క్యారెక్టర్ అనే దానికంటే ఎంత ఇంటెన్సిటీ ఉంది అంటే అందులో మాత్రం చూపించగలిగింది ప్రతిదీ. ముఖ్యంగా బిడ్డను హోల్డ్ చేసినప్పుడు ఆవిడ ఒక కన్న తల్లిలాగా, ఒక అమాయకంగా ఒక ప్రియుణ్ణి మోసపోయినప్పుడు వాడి వల్ల ఎక్కేసినప్పుడు నాకు చూడాలి అందులో సౌందర్య వచ్చేసి అప్పారావు వస్తాడు ఇంకా అటు కోసం వెయిట్ చేస్తానంటే పిచ్చమొహం అన్నట్టు ఫీలింగ్ వచ్చింది. అంత అమాయకురాలాగా ఉంది. అది మళ్ళీ ఇందులో కనిపించింది నాకు, ఆ సౌందర్య కనిపించింది ఆ క్యారెక్టర్ చేయటంలో. యూ డన్ ఫెంటాస్టిక్ జాబ్. ఆ తర్వాత సీరియస్నెస్గా పెంచుకుంటూ, ఆ తర్వాత దేవాకి సపోర్ట్గా ఉంటూ అండ్ దేవాన్ని ఓన్ చేసుకునే విధంలో మాత్రం నీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కానీ నీ క్యారెక్టరైజేషన్ వెల్ డిజైన్ అండ్ వెల్ పర్ఫార్మ్డ్. ఫెంటాస్టిక్ అమ్మా, ఫెంటాస్టిక్. అండ్ ఇంకా మిగతా క్యారెక్టర్స్ అందరూ అన్ని రకాలుగా అన్నీ బాగా చేసినా సరే నిజంగా చెప్తాను, హృదయానికి హత్తుకుపోయిన క్యారెక్టర్ ధనుష్. అంటే ఈ క్యారెక్టర్కి ధనుష్ తప్ప ఇంకెవరు లేరని, ఇంకెవరు చెయ్యలేరు. ష్యూర్ ఇంకొక హీరో లేడు. అంత పెర్ఫామ్ ఇచ్చి హీరో ఇమేజ్ ఉండి, స్టార్ ఇమేజ్ ఉండి, అన్ని రకాల కాంబినేషన్లో ఉండి చేసే మనిషి అంటే ద ఓన్ అండ్ ఓన్లీ స్టార్ ఇన్ ఇండియా ఇస్ ధనుష్. ధనుష్ని మైండ్లో పెట్టుకుని ఈ క్యారెక్టర్ డిజైన్ చేసావా శేఖర్? లేదు, నీ క్యారెక్టర్కి అతను అనుకోకుండా సరిపోయాడా అని అంటే నాకు లేదు. నువ్వు ధనుష్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఈ క్యారెక్టర్ డిజైన్ చేసేవేమో అనుకో అనిపిస్తుంది నాకు. ఎందుకంటే ఈయన సపోజ్ నేను చేయలేని శేఖర్, ఐ వెరీ సారీ, நான் ரொம்ப பிஸியாக இருக்கேன், நான் பண்ண முடியாது అని சொன்னா என்ன பண்ணுவேని? ఎవరున్నారు చేయడానికి? నన్ను అడిగితే నా వల్ల కాదు, నాకు వద్దని బాబు ఈ కష్టాలు ఇవి నాకు ఇలా ఎవరు లేరు. అంత న్యాచురల్గా ఆ క్యారెక్టర్లో ఇమిడిపోయి ఆ క్యారెక్టర్ని అంత బాగా చూపించడం అనేది ధనుష్ తప్ప ఇంకెవరు లేరు. ధనుష్ నీకు బెస్ట్ యాక్టర్ అని చాలా మామూలు అయిపోయింది. మాకు ఎప్పుడైనా వస్తే వావ్ నాకు వచ్చిందో నేషనల్ బెస్ట్ యాక్టర్ అనుకోవాలి తప్ప నేను. బట్ నీకు ఇది మామూలు అయిపోయింది. మళ్ళీ ముందస్తుగా నీకు అడ్వాన్స్గా చెప్పేస్తున్నాను, నీకు కంగ్రాట్స్. నీకు బెస్ట్ యాక్టర్ అనేది ఖచ్చితంగా రావాలి. లేకపోతే నీకు నేషనల్ అవార్డ్స్కి అనేదానికి మళ్ళీ అర్థం లేదు. బట్ అది నీకు ఇది మామూలే, కానీ నీకు ఈ సినిమాకి వస్తే కనుక ఇందులో ప్రతి ఒక్కరికి ఇది గర్వకారణం. అది డెఫినెట్ యూ విల్ విన్. ఫెంటాస్టిక్. ఇక ప్రొడ్యూసర్స్గా మన సునీల్ ఉన్నాడు. సునీల్, భారత్ వీళ్ళిద్దరికంటే కూడా వాళ్ళ నాన్నగారు నాకు అత్యంతమైనటువంటి గౌరవనీయులు. అంత పెద్ద మనిషి ఆయన, అంత నిక్కార్సైన మనిషి. ఈ సినిమా బిజినెస్లో అంత ఆనెస్ట్తో ఉండే మనుషులు ఎవ్వరు లేరు. నాకు తెలిసి నాగార్జున ఎవరి కాళ్ళకి దండం పెట్టడు, ఒక్క మీ నాన్నగారికి తప్ప. ఆయన నాకు అంతే ఇష్టం, నేను ఆయనకి అలాగే ప్రణామం చేస్తాను. అంతటి ఇది ఆయనకు పుట్టిన బిడ్డలుగా ఆయన గౌరవాన్ని కాపాడుతూ ఆయన లెగసీని కంటిన్యూ చేస్తూ మీరిద్దరు ముందుకు వెళ్ళటం, మీరే కాకుండా థర్డ్ జనరేషన్ జాన్వి కూడా అదే దాంట్లో వెళ్ళటం అనేది జరుగుతుంది. మొన్న ఒక మాట అన్నావు, చెప్పచ్చు కదా? చెప్పనా? ఓకే సార్, మళ్ళీ మాకు సినిమా చేయాలి సార్. మీరు వద్దులేవా, మీరు అది రకరకాలు చేసుకుంటున్నారు కదా, మళ్ళీ ఎందుకు అని. సార్, మా నాన్నగారు మీ సినిమాలో డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసి మేము బాగా డబ్బులు గడించాం సార్ అప్పుడు నైజాంలో. మీరు అప్పుడు నైజాంలో మీ సినిమాలు అంటే నైజాం కింగ్ అనుకునేవాళ్ళం మేము. ఆ తర్వాత మేము కొంచెం ప్రయత్నం చేసాం సార్, మాకు బాగానే డబ్బులు వచ్చింది సార్, కానీ అల్లు అరవింద్ గారు ఇక్కడ పెట్టేసరికి మాకు అవకాశం లేకుండా పోయింది. ఏమనట్లే ఇప్పుడు అది కట్ చేసేస్తాలే ఆ ముక్క, లేదు అది ఎడిటింగ్లో తీసేస్తాలే. అంటే సికింద్రాబాద్లో గీతార్స్ పెట్టారు కదా, అందుకే మీకు సినిమాలు రాకుండా పోయి సరే పక్కన పెట్టేద్దాం. ఆ తర్వాత మీ థర్డ్ జనరేషన్ జాహ్నవి సినిమా తీసి ప్రొడ్యూసర్గా అమ్మాయి రావాలనుకుంటుంది అనుకున్నప్పుడు ఐ విష్ ఆల్ ద బెస్ట్ ఫర్ హర్. ఎప్పుడు కలుస్తానన్నాను, అదేదో మీరు ఇస్తే మీతోటి అమ్మాయి అడిగిన 3 జనరేషన్స్లో మా ఫ్యామిలీతోటి మంచి సంబంధం ఉన్నట్లు అవుతుంది అన్నారు. పాప మీ నాన్న అడిగారు, ఇంటికి వచ్చి చెప్పారు లేదు నాకు తెలియదు, బట్ వీఆర్ డూయింగ్.
ధనుష్ చేసిన ఛాలెంజింగ్ లాంటి క్యారెక్టర్స్ వద్దమ్మా. ఫన్ ఓరియంటెడ్, మాస్ ఓరియంటెడ్, మనది సరదాగా గ్లామర్ ఇంతే. ఓకే, రైట్. సో ఈ రకంగా మూడో జనరేషన్ కూడా ఎస్ ప్లీజ్ ఈ లెగసీ ఇలాగే కంటిన్యూ అవుతుండాలి, మీ ఫ్యామిలీ బాగుండాలి, నాన్నగారు ఆశీస్సులతోటి. అండ్ ఇలాంటి కుబేరా సినిమాలు మరి ఎన్నో సక్సెస్ఫుల్ సినిమాలు చేయాలి. ఇందాక ధనుష్ అన్నట్లుగా మీ మొక్కల ముందు నవ్వు ఉండాలి. ఇప్పుడు నవ్వు కొంచెం ప్లీజ్. థ్యాంక్ యూ. మీరు నవ్వుతూ ఉంటేనే మా అందరికీ నవ్వు ఉంటుంది, మేము నవ్వుతూ ఉంటాం. థ్యాంక్ యూ. అండ్ మిగతా టెక్నీషియన్స్ పరంగా చూస్తే కనుక నికేత్ కెమెరామెన్ డిఓపి నేను ఎప్పుడు చూడలేదు. హాయ్ నికేత్, I haven't seen your films. I don't remember even. But the way you are presenting yourself here is very much appreciable. I could see the energy, what you are pouring here, definitely it will reflect on the stage. Otherwise, Nagarjuna would have been praised you so much. And you also grab my attention. And future, I don't know, yes, maybe. And you have done a fantastic job. So initially when villain scenes are happening, that time I could see the top floor swimming pool. There I could see the richness of the film. So hardly they would have spent anything. So riches comes not because of the money. Riches comes with your viewfinder. So that way our credit goes to the whole film has grabbed attention and it looks very rich. So definitely please, I will awaiting you in future. And all the very best. Good luck. Done a great job as far as the camera is concerned. And then మా యోగేశ్వరుడు మా పెద్ద అనుకోండి పాపం లేని వయసు వద్దు సార్ కూర్చోండి సార్ మీరు ప్లీజ్ సిట్ డౌన్ టేక్ యూర్ సీట్ కూర్చో సార్ మీరు లెగదు సార్ మమ్మల్ని ఇబ్బందిగా ఉంటుంది ఇద్దరం చాలా నువ్వు అనుకుని మాట్లాడే పరిచయం మాకు శుభలేఖ సినిమా నుంచి 1980 నుంచి వీఆర్ వర్కింగ్ టుగెదర్ ఈ మధ్యకాలం వరకు కూడా ఎప్పుడైనా సెట్కి వస్తాడు రాగానే సినిమా అడుగుతాడేమో నెక్స్ట్ సినిమా ఏం చేద్దాం అడుగుతాడంటే బాబాయ్ ఈసారి మీ ఇంటి నుంచి నాకు ఆవకాయ పచ్చడి రాలా అంటాడు మ్యాంగో పికిల్ యాస్ ఫర్ మ్యాంగో పికిల్ ఫ్రమ్ మై హౌస్ సో ఈసారి పంపించాను బాబు వస్తుంది శుభం ఫెంటాస్టిక్ నువ్వు ఈ వయసులో కూడా ఇంత బాగా పనిచేస్తున్నావు ఇంత కష్టపడుతున్నావు అంటే కనుక అవసరమా అనిపిస్తుంది రిటైర్ అవ్వచ్చు కదా హ్యాపీగా రెస్ట్ తీసుకోవచ్చు కదా అని కానీ మన సోల్స్ అవే రిటైర్మెంట్ అది తీసుకోలేము కష్టపడి పనిచేయటంలోనే మనకు ఆనందం ఉంటుంది కష్టపడి పనిచేయటంలోనే ఈ ఇష్టమైన పురుషుల్లో మనం ఉంటాం మన లాంజివిటీ ఉండాలి అంటే మనం ఇందులోనే ఉండాలి ఖచ్చితంగా అండ్ భగవంతుడు ఇంకా సంపూర్ణ ఆయురారోగ్యాలు ఇవ్వాలి నాన్నగారు ఆయన పనితనం నాకు గుర్తుంది ఆయన దగ్గర కూడా పనిచేశాను నేను అలాగే ఇప్పుడు నీతో కూడా పని కొనసాగిస్తున్నాను అండ్ ఈ సినిమాలో నువ్వు పార్ట్ అవటం అన్నది ఇట్ ఈస్ గ్రేట్ వండర్ఫుల్ తరణి ప్లీజ్ అండ్ ఇక్కడ చూస్తుంటే యంగ్స్టర్స్ ఎంత ఎంతూజియాస్టిక్గా ఉన్నారంటే వాళ్ళందరినీ పేరున నేను పిల్లలని కానీ యంగ్స్టర్స్ అంటే ఇండస్ట్రీ ఎంత ఫ్రెష్గా ఎంత యంగ్స్టర్స్ తోటి ఎనర్జీతో ఉంది అంటే అంత అయితే కాదు నాకు అనిపిస్తుంది అబ్బా మన ఇండస్ట్రీ ఏమైనా ముసలిదైపోయిందా అని అనిపిస్తుంది అప్పుడప్పుడు అద్దంలో మమ్మల్ని మేము చూసుకుంటూ కానీ ఈరోజు ఇక్కడ చూస్తుంటే కనుక ఇంతమంది యంగ్స్టర్స్ తోటి అండ్ చాలా బబ్లింగ్గా చాలా బాగుంది ఈ ఇండస్ట్రీ కొనసాగాలి ఎలాగే అంటే కనుక మీలాంటి యంగ్స్టర్స్ రావాలి ఇలాంటి యంగ్స్టర్స్ వల్లనే మేమంతా పుంజుకుంటాం నేను ఈ రోజున కొత్త డైరెక్టర్స్తో పనిచేస్తాను అనిల్ రావుపూడి కానీ బాబీ డైరెక్టర్ కానీ వశిష్ఠ్ కానీ ఇలాంటి యంగ్స్టర్స్ పనిచేస్తుంటే ఎక్కడ లేని ఎనర్జీ వాళ్ళ దగ్గర ఉంటుంది వాళ్ళ నుంచి కొత్తను ఉంది నేను వాళ్ళకి అనుగుణంగా నేను మారిపోతుంది తప్ప నాకు అనుగుణంగా వాళ్ళు ఉండాలి కోరుకోవట్లా నా సక్సెస్ అక్కడేమో అనుకుంటున్నాను నేను ఆ రకంగా ఓల్డ్ వైన్ ఇన్ న్యూ బాటిల్ అన్నట్లుగా ఈ సమయంలో వైన్ గుర్తుకొచ్చింది సారీ అండ్ అలాగా ఇదే ఎనర్జీతోటి ఇదే యంగ్స్టర్స్ తోటి ఇండస్ట్రీ కళకళాలని కోరుకుంటున్నాను అండ్ లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్ మై బ్రదర్ నాకు బిడ్డతో సమానం దేవిశ్రీ ప్రసాద్ అండ్ దేవిశ్రీ ప్రసాద్ తన ఎనర్జీ అంటే ఇందాక చూశారు కదండి లైవ్ షో చేసేసాడు ఇక్కడ ఆ తర్వాత ఏం మాట్లాడాలో ఎవరికి ఏం తుయ్యినటువంటి పరిస్థితి మొత్తం అంతా షో గ్రాప్ చేశాడు బట్ నేను మళ్ళీ కంబ్యాక్ తర్వాత పొలిటికల్గా కొన్నాళ్ళు ఉండి 1915లో 150 సినిమా చేసిన దగ్గర నుంచి అంతకుముందు తన సినిమాలతోనే ఎంబీబీఎస్ కానీ జిందాబాద్ కానీ అన్నీ అయిన తర్వాత మళ్ళీ తన వలన నా మ్యూజికల్
అనేది ఏర్పడేదేమో అనుకుంటున్నాను. అలాంటి గ్రేట్ మ్యూజిక్స్ నాకు ఇచ్చి మళ్ళీ నేను నిలబడడానికి దోహదపడ్డాడు మనోడు. యూ ప్లీజ్ వద్దు అలా చేయదు ప్లీజ్ దోహదపడ్డాడు. మీరంతా సరస్వతి పుత్రులయ్యా ప్లీజ్ బంగారం ప్లీజ్. అండ్ తను ఎనర్జీ డే బై డే పెరిగిపోతుంది, తన టాలెంట్ డే బై డే పెరిగిపోతుంది. ఇక నేషనల్ నుంచి మన రీజనల్ నుంచి నేషనల్ లెవెల్కి ఎలా ఎదిగిపోయాడో మనం చూసాము. ఆ హోల్ ఇండియా తన గురించి ఎలాగా కీర్తిస్తుంది అనేది మనం ఈ పుష్ప 1 and 2 చూస్తున్నాము. ఇప్పుడు ఈ సినిమా కుబేర్లో కూడాను ఎక్కడ డ్యూయట్ సాంగ్స్ లేవు కదా అని అనిపిస్తుంది, కానీ ఒక్క సాంగ్ ధనుష్ పాడిన ఆ సాంగ్ ఎంతగానో ఆకట్టుకుందంటే అంతా ఇంత కాదు. దానికి ఇద్దరు ఒకరొకరు కాంప్లిమెంట్ చేసుకుంటూ ఆ సాంగ్ అంత బాగా హిట్ అవడానికి దోహదపడింది. అట్లాగే సినిమా చూస్తుంటే మ్యూజికల్గా ఉంది తప్ప నాకు ఎక్కడ డ్యూయట్ సాంగ్స్ వేరే లేవి అనే ఫీలింగ్ రాలేదు. అండ్ దట్స్ ద మ్యాజిక్ ఆఫ్ దేవిశ్రీ ప్రసాద్. రికార్డింగ్లో కూడా చాలా హృదయంగా మదర్ తోటి పాడిన పాట రోడ్డు మీద యాక్సిడెంట్ అయిన తర్వాత అబ్బా కన్నింటి నీళ్ళు వచ్చేస్తుంది నాకు. మన రైతుల మీద పాడే గుర్తుందా మన 150 సినిమాలో నీరు 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 అంటూ దాన్ని మరిపించిన సాంగ్లో అనిపించింది. అండ్ అది వెరీ మచ్ రిలవెంట్ సాంగ్. అట్లాగా తన ఆర్ఆర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కూడా తన సాంగ్స్ ద్వారా అవన్నీ కూడా అత్యద్భుతంగా కనిపించేలాగా వినిపించేలాగా చేశారు. దానికి దోహదపడినటువంటి లిరిసిస్టులు ఇక్కడే ఉన్నారు. భాస్కర్ భట్లాను, ఇందాక ఇంకో ఆయన పేరు చెప్పారు నందకిషోర్ గారు, అలాగే మన చంద్రబోస్ గారు. అండ్ వీళ్ళందరూ కూడా నేను హృదయపూర్వక అభినందనలు తెలియజేస్తాను. అండ్ ఈ రోజున ఇక్కడ రావటం అన్నది నేను చాలా ఆనందం అనుభవిస్తాను ఇక్కడ మీ అందరితో పాటు. అండ్ ఇలాంటి సినిమాలు రావాలి, ఎందుకంటే సినిమా సక్సెస్ అనేది గగనం అయిపోతున్న రోజులు ఇవి. థియేటర్స్కి ఆడియన్స్ రప్పించడం అనేది మహా గగనమైపోతున్న రోజులు ఇవి. రావటం కష్టంగా ఉంది. ఎలాగ సినిమా థియేటర్లు కానివ్వండి ఇవి ఎట్లాగ సస్టైన్ చేయాలి, ఎలా నిలబడాలి అనేది చాలా క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో ఇలాంటి సినిమాలు, ఇలా కంటెంట్ ఉన్న సినిమాలు, అంటే హృదయంగా ఉన్న సినిమాలు, ఎమోషనల్ సినిమాలు అండ్ బిగ్ ఈవెంట్ ఫిలిమ్స్ ఇందాక చెప్పినట్లుగా మనవాడు అవన్నీ కూడా ఆడొచ్చు. కానీ ఇలాంటి సినిమాలు కూడా ఆడి కంటెంట్ మనం సరిగ్గా ఇవ్వగలిగితే, వాళ్ళ హృదయాలను మనం తాకగలిగితే ఖచ్చితంగా ఈ సినిమాలు చూస్తారు, థియేటర్కి వస్తారు అనే ఒక ధైర్యాన్ని భరోసాని ఇచ్చిన సినిమాలు ఈ మధ్యకాలం చూస్తున్నాము. చిన్న సినిమాలు అయితే పెద్ద సినిమాలు అయితే అందులో ఈ రోజున శేఖర్ మీరు మరొకసారి నిరూపించారు. ఇందాక ఎవరో మిమ్మల్ని చేశారు, నిజంగా మనస్ఫూర్తి చెప్తాను, క్రెడిట్ గోస్ టు యూ. ఒక ధైర్యాన్ని ఇచ్చింది ఇలాంటి సినిమాలు చేయొచ్చని. ఇంకా ఈ పెద్ద పెద్ద సినిమాలు తప్ప, రక్తపాతాలు తప్ప, కొట్టుకోవడాలు తప్ప, నరుకోవడాలు తప్ప ఇంక ఇలాంటి సినిమాలు రావా, వస్తే చూడరా, ఇవన్నీ 10 రోజులు ఆగితేనో నెల ఆగితేనో ఓటీటీలో చూసేద్దాంలే అని దాంతో ఉండిపోతారా, ఏమైపోతే ఇండస్ట్రీ అనేటువంటి ఒక అభద్రతా భావం నుంచి ఈ సినిమా ద్వారా ఇలా తీయగలిగితే, సత్తా చూపగలిగితే, హ్యూమన్ ఎమోషన్స్ని టచ్ చేయగలిగితే, కంటెంట్ కొత్తగా ఉండగలిగితే కనుక థియేటర్కి వస్తారు, చూస్తారు భరోసా ఇచ్చావు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ God bless you and God bless you all. ప్లీజ్ ప్రతి ఒక్కళ్ళు నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి ప్రొడ్యూసర్స్ గారికి, రామ్మోహన్ రావు గారికి, అలాగే భారత్ పాప నీకు కూడా నా అందరికీ నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. మరొకసారి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి 50 మంది యంగ్స్టర్స్కి అండ్ రెస్పెక్టెడ్ టెక్నీషియన్స్కి నా శుభాకాంక్షలు, నా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాను. మరొకసారి లవ్ యూ మ్యాన్, లవ్ యూ. గాడ్ బ్లెస్ యూ. అండ్ ఇప్పుడు మీ దారిలో నేను నడుస్తాను. Follow the leader. Thank you, Shamla. You done a good job. God bless. Thank you, sir. Thank you so much. We all love you. కుబేరాకి ఇప్పటి వరకు వచ్చిన అప్రిసియేషన్ ఒక ఎత్తు, ఈరోజు ఈ మెగా కాంప్లిమెంట్స్ ఇంకొక ఎత్తు అని చెప్పాలి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. ఒక్కసారి వేదిక పైన ఉన్న వాళ్ళందరూ కలిసి వన్ ఫోటో ఫర్ ద మీడియా సార్, మీ 6 కలిసి. ఒక్కసారి రిక్వెస్టింగ్ ఆల్ ఆఫ్ సార్ ఒక్క ఫోటో సార్. జాన్వి గారు మీరు కూడా జాయిన్ అవ్వండి ప్లీజ్. సునీల్ నారంగ్ గారు అండ్ భరత్ గారు ఒక్కసారి. రామ్మోహన్ గారు సార్ ప్లీజ్.
సార్ ఈ మూమెంట్ని ఫోటోల ద్వారానే కాదు ఇంకొక మంచి జ్ఞాపకంగా ఉంచుకోవడం కోసం జాన్వి గారు సిగ్నేచర్ చేయించుకుందాం అనుకుంటున్నారు. నో యా ఓకే లేటర్, థ్యాంక్ యూ. అండ్ ఎస్, కెన్ వీ హ్యావ్ ఆదిత్య మ్యూజిక్ ఆల్సో ఆన్ స్టేజ్ ప్లీజ్? నిరంజన్ గారు, మాధవ్ గారు. ఎస్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎవ్రీబడి ఆన్ స్టేజ్. నాగ్ సార్, ధనుష్ సార్ అండ్ శేఖర్ కమ్ముల గారు, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ ఒక్కసారి గట్టిగా చప్పట్లు ఫర్ అవర్ మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారు ఫర్ బీయింగ్ హియర్. అండ్ ఇంత అద్భుతమైన రెస్పాన్స్తో, కాంప్లిమెంట్స్తో మనందరికీ ఎంతో మంచి బూస్ట్ని అందించినటువంటి చిరంజీవి గారికి మరొక్కసారి హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ ఉన్నాము. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ ఎస్, కుబేరా ఆల్రెడీ థియేటర్స్లో యునానిమస్ బ్లాక్ బస్టర్ టాక్తో రన్ అవుతోంది. సినిమాని కుటుంబ సమేతంగా థియేటర్స్లో చూడాల్సిన సినిమా అంటూ ప్రేక్షకులే తీర్పునిచ్చారు. కాబట్టి ఇంకా చూడని వాళ్ళు థియేటర్స్కి వెళ్ళి సినిమాని చూసి ఎంజాయ్ చేస్తారని ఆశిస్తూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎవ్రీబడి. అండ్ హార్టీ కంగ్రాచులేషన్స్ వన్స్ అగైన్ టు ద టీమ్ ఆఫ్ కుబేరా. సీ యూ ఆల్, గుడ్ నైట్, సీ యూ ఆల్ ఇన్ థియేటర్స్. నావి గాలి నాది కనులు నావి భూగర్భపు సిరులు నావి కోట నాది నాది కోరుకున్న తల్ల నాది